Good morning, everyone. In the last lecture, we have talked about the architecture of a microcomputer, and we have also discussed about the interfacing with memory. And today, we will be talking about the input-output of a microcomputer. So, we are going to introduce ourselves, give an introduction to an input and output. Then we will talk about the classification of input-output. There can be programmed I/O, interrupt I/O, and DMA, direct memory access. So the computer is connected with many devices, uh, like the mouse, keyboard. So those are the peripherals devices. Those devices are connected using some kind of interfaces. If we look into a computer inside, then we can see some those interfaces here. This is a VGA interface. So you can connect an external monitor here. So these are the this is a LAN port, and those are the audio ports. So you can plug audio devices here. So those are the external peripherals. We are calling those peripherals as either input or output. So there is also some USB ports. So we can connect the external devices through these ports. As we know from the previous lecture that memory and devices, I/O devices are all connected to the same bus. Those memory or either it may be I/O input or output devices. Those are connected to the same data bus and address bus. So they share the same data bus and address bus. So we have some kind of mechanism to access either memory or I/O devices. As they share the same bus, so we have to somehow differentiate between those that we want to access either memory or we want to access either I/O devices. We can't access the both devices at the same time because they share the bus. So if we want to access memory and I/O devices at the same time, then there will be corruption in the data. We can't access memory and I/O devices at the same time. So this is a diagram how memory and I/O devices are connected to the data bus. We have already shown that in the previous lecture. This is a processor. So this is a data bus, this is the address bus, and this is the control bus. The control bus is to signal the operations we want to do on memory or input output. So it can be input output or read write, and that address bus only contains the addresses of the location we want to read or write. And finally, the data bus will contain the data that we want to read or write. So those are the interfaces. As we have said already, the interfaces are some kind of docking port where we can plug our external devices like USB devices, mouse, keyboard. So we can connect through the interfaces. So interface hardware makes it possible to connect the external devices to the microcomputer. So interface হার্ডওয়্যারটা আসলে ইন্টারফেস হার্ডওয়্যার থ্রুতেই আমরা আসলে এক্সটার্নাল ডিভাইসটা কিন্তু মাইক্রোকম্পিউটার অথবা কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করতে পারতেছি। So basically there are three types of way we can perform input output. The first one is programmed I/O, and the second one is interrupt driven I/O, and the third one is the direct memory access. So basically, this is the same diagram we have seen. This is CPU, the data bus, control bus, and address bus. So memory and input outputs, all devices share the same bus. So this is the basics of a computer. You have to remember this, that memory and input outputs both share the same data bus, address bus, and control bus.
So we cannot do this do the parallel operation like reading memory and reading input output at the same time. So the programmed IO is accomplished through a software. We basically have a software that just read or write from the input output. Programmed IO তে একটা সফটওয়্যার থাকবে অথবা আমাদের লেখা প্রোগ্রাম থাকবে যেটা থ্রুতে আমরা আসলে কি করব, ইনপুট আউটপুট পারফর্ম করব। আর ইন্টারাপ্ট ড্রিভেন আইও তে কি হবে, ইন্টারাপ্ট ড্রিভেন আইও the input and the output devices will interrupt the processor when the input or output is ready. আর ডিরেক্ট মেমরি অ্যাক্সেস ইয়াতে হবে কি, একটা ইন মেমরি একটা ইমিডিয়েট একটা কন্ট্রোলার থাকবে যেটা হচ্ছে ডিরেক্ট মেমরি অ্যাক্সেস কন্ট্রোলার, যেটা আসলে কি করবে, মাইক্রোপ্রসেসরকে বাইপাস করে ইনপুট অথবা আউটপুট ডিভাইস থেকে মেমোরির মধ্যে একটা কানেকশন দিয়ে দিবে। তো আমরা এগুলো অনেক ডিটেলসে আলোচনা করব। এই ডায়াগ্রামতে দেখা যাচ্ছে যে যদি আমরা চাই যে ইনপুট থেকে কোনো একটা ডেটা মেমোরিতে আমরা স্টোর করব, তো আমাদের এই আসলে কি করতে হবে, ইনপুট থেকে রিড করার পর ডাটাটা নিয়ে আসতে হবে মাইক্রোপ্রসেসর থেকে আবার নিয়ে এসে মেমোরিতে রাইট করতে হবে। তো আবার আউটপুট দিতে হলেও কি করতে হবে, মেমোরি থেকে রিড আউটপুট ডিভাইসে পাস করতে হবে। তো মানে যে টাস্কই করতে চাচ্ছি না কেন আমাদের কি করতে হবে, মাইক্রোপ্রসেসরের থ্রুতে যেতেই হবে। তো ডিরেক্ট মেমোরি অ্যাক্সেস কি করবে, ডিরেক্ট মেমোরি অ্যাক্সেসের সিপিইউর আর সাহায্য লাগবে না, তখন ইনপুট আর আউটপুট ডিভাইস আর মেমোরি ডিভাইসের মধ্যে ডিরেক্ট একটা কানেকশন হয়ে যাবে। তো এদের মাঝখানে একটা চিপ থাকবে, সেটাকে বলা হচ্ছে ডিএমএ কন্ট্রোলার। সেই চিপটা আসলে তখন কি করবে, এই যে এই অপারেশনগুলো কাজ করবে। তখন আমাদের আসলে কি করতে হবে, মাইক্রোপ্রসেসরের সিপিইউ পর্যন্ত আর যাইতে হবে না রিড আর রাইট অপারেশনগুলো করার জন্য মেমোরি আর ইনপুট আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে। সো আমাদের মধ্যে এই যে পাথটা আসলে বেঁচে যাবে, আমরা সরাসরি কি করতে পারবো, ইনপুট আর আউটপুট আর মেমোরি ডিভাইসের মধ্যে একটা ব্রিজ কানেকশন দিয়ে দেব। আর এই কানেকশনটা ম্যানেজ করবে কে, ডিএমএ কন্ট্রোলার। আচ্ছা, প্রোগ্রামটা আইওর একটা স্যার ইন্টারাপ্ট ড্রিভেন আইওটা কি করবে? আমি একটা দেখাই। Whenever we do programmed IO, we will just write and loop like this while input is not ready. This is the basic statement we used to perform IO on programmed IO. So আমরা যখন programmed IO ইউজ করি, এরকম আমরা একটা while loop ইউজ করি, যে while input is not ready wait, মানে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার ইনপুট ডিভাইসের মধ্যে ইনপুটের ডেটাটা রেডি না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কি করব, ওয়েট করব। এটা হচ্ছে একটা বেসিক লুপ, এটা হচ্ছে প্রোগ্রামড আইওর ক্ষেত্রে। তো আমাদের এখানে ওয়েট লাগবে, যে যতক্ষণ না পর্যন্ত ইনপুটটা রেডি হচ্ছে আমাদের ইনপুট ডিভাইসে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কি করব, ওয়েট করব। তো এটা হচ্ছে একটা বেসিক স্টেটমেন্ট যেটা দিয়ে কি করা হয়, প্রোগ্রামড আইও পারফর্ম করা হয়। আর ইন্টারাপ্ট ড্রাইভিংয়ের ক্ষেত্রে এরকম কোনো হোয়াইল লুপ লাগবে না, আপনি জাস্ট প্রোগ্রাম কি করবে, রান করবে। যে এরকম যদি অনেক লাইন অফ কোড থাকে, এখানে অনেক লাইন অফ কোড আছে, ধরা যাক এরকম অনেকগুলো লাইন অফ কোডস আছে। তো এই কোন কোডের মধ্যে কোথাও আসলে এরকম ওয়েট করে ইনপুটটা রিড করা লাগবে না। তো কি করতে হবে, আপনি জাস্ট সিপিইউ কি করবে, লাইন বাই লাইন প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট করবে। যখন ইনপুট রেডি হবে, ইনপুট ডিভাইসের মধ্যে ইনপুটটা রেডি হবে, ইনপুট ডিভাইসে আমাকে জানাই দিবে যে আসলে আমার ইনপুট রেডি, এখন আপনি রিড করতে পারেন, সিপিইউ কে বলবে। এটা ক্লিয়ার? যে প্রোগ্রাম আইওটা কি, প্রোগ্রাম আইওতে আমাকে প্রোগ্রামের মধ্যে চেক করতে হবে যে আসলে ইনপুটটা রেডি কিনা ইনপুট ডিভাইসে। আর ইন্টারাপ্ট ড্রাইভিংয়ে ইনপুট যখন রেডি হবে, ইনপুট ডিভাইসটাই আমাকে জানাই দিবে যে আসলে ইনপুটটা রেডি। ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে। So in programmer, data transfers is accomplished through a software.
And interrupt driven IO, the input device will notify the microprocessor when the input data is ready. And in the direct memory access, we have already seen the diagram that any kind of operation through input and memory must accomplish through the microprocessor. So if we want to bypass the microprocessor, so we have to employ an DMA controller. That way we can bridge the memories and input-output device together, and we will bypass the microprocessor altogether. The microprocessor in program IO, I have already shown the basic statement that we will use to read or write data from input-output device. In the program IO, we just have to wait until the input is ready, or we have to wait until the output is completely written to the output devices. Just we have to write basically a while loop to check whether input or output is ready in the program IO. In program, there are several kind of registers that accomplishes those tasks. There are called the port. So basically এরকম একটা পিন থাকতে পারে। ধরেন আপনার এরকম একটা পিন আছে, এগুলো 8টা পিন আছে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা 8টা পিনের সঙ্গে এরকম রেজিস্টার থাকবে। 8 বিটের পর ধরেন 8টা পিন যেহেতু, তাহলে 8 বিটের একটা রেজিস্টার থাকবে। সেই রেজিস্টারটা আবার কি পোর্টের সাথে একটা কানেক্টেড থাকবে। আচ্ছা, আমি উল্টা বললাম, এই দিকে থাকবে, পিনগুলা থাকবে এই দিকে। তো পিনগুলোকে আমরা সবগুলোকে মিলে আসলে বলবো কি 8টা পিনের একটা কম্বিনেশনকে বলতে পারবো আমরা কি পোর্ট। তো পোর্ট আসলে কি বুঝাবো, প্রোগ্রাম আয়াতে পোর্ট বলতে ইনপুট আর আউটপুট ডিভাইসকে বোঝাচ্ছে। ঠিক আছে, পোর্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে, ইনপুট আর আউটপুট। আর পোর্ট থেকে যে ডেটাটা আমরা পাবো সেগুলো আসলে কি কোথায় রাখতে হবে, একটা রেজিস্টারের মধ্যে রাখবো। এই পিন, ধরেন এই পিনগুলো থেকে আমি যেগুলা ইনপুট পাচ্ছি অথবা আউটপুট পাচ্ছি সেগুলা একটা রেজিস্টারে থাকবে। সেই রেজিস্টারকে বলা হচ্ছে কি ডেটা রেজিস্টার। এখন বেসিক্যালি পোর্টের পিনগুলা এরকম, ধরেন এখানে 8টা পিন আছে। তো এই 8টা পিনের যে কোনো একটা পিনকে আমরা কি করতে পারি, ইনপুট অথবা আউটপুট সেট করতে পারি। তো এই ইনপুট অথবা আউটপুট সেট করার জন্য একটা স্পেশাল রেজিস্টার থাকবে, সেটাকে বলা হচ্ছে ডিডিআর রেজিস্টার। ডিডিআর মানে হচ্ছে ডাটা ডিরেকশন রেজিস্টার। তো এই রেজিস্টারটা হচ্ছে ডেটা ডিরেকশন রেজিস্টার। তার মানে কি ডেটাটা কি ইনপুট নাকি আউটপুট, সেই ডিরেকশনটা বলে দিবে আমার এই ডেটা ডিরেকশন রেজিস্টার। তো বেসিক্যালি দেখেন এখানে আমি যদি 0 সেট করি, তার মানে কি কারেসপন্ডিং এই পিনটা কি হবে, ইনপুট সেট হবে। আর যদি 1 সেট করে দেয়, সেই কারেসপন্ডিং পিনটা কি হবে, আউটপুট হবে। ক্লিয়ার? 0 সেট করলে কারেসপন্ডিং পিনটা কি হবে, ইনপুট হবে। আর 1 সেট করলে কারেসপন্ডিং পিনটা কি হবে, আউটপুট হবে। স্যার এই 0 আর 1 কি স্যার ফিক্সড? ইয়া ফিক্সড। 0 আর ডেটা ডিরেকশন এগুলো ফিক্সড। আপনি ডেটা ডিরেকশনে রেজিস্টারে ডেটা ডিরেকশনটা কি বললাম, যে ডেটা আসলে কি হবে, ইনপুট হবে না আউটপুট হবে, এটা কন্ট্রোল করবে ডেটা ডিরেকশন। মানে ডিরেকশনটা কি, কোন ডিরেকশনে আপনি ডেটাটা দিবেন, ডেটা কি আউটপুট করবেন নাকি ইনপুট নেবেন। তো আপনি যদি 0 সেট করেন, তাহলে এই কারেসপন্ডিং একটা পিন যেটা, সেই পিনটা কি হবে, ইনপুট সেট হবে। আর এই যেটা যেখানে যে পিনে আপনি ডেটা ডিরেকশনের রেজিস্টার যে বিটটা আপনি 1 সেট করছেন, তার কারেসপন্ডিং পিনটা কি হবে, আউটপুট সেট হবে। তো আপনি যখন ইনপুট নেবেন, তার ইনপুট ডেটাটা কোথায় রাখবেন, আর একটা ডেটা রেজিস্টার থাকবে, আর একটা রেজিস্টার থাকবে, সেটা ডেটা রেজিস্টারে রাখবেন। ঠিক আছে, তো যাই হোক আমরা আসবো এটা। So each pin can either be configured as input pin or output pin. If we set the data direction register, if we set a bit 0, the corresponding pin will be act as an input, and if we set the a bit 1, then the corresponding pin will act as an output. সো যে রেজিস্টারটা থ্রুতে আমরা আসলে যে ইনপুট নাকি আউটপুট কনফিগার করতেছি, সেটা তো বললাম যে ডেটা ডিরেকশন রেজিস্টার বলা হয়।
এখানে দেখে ডেটা ডিরেকশন রেজিস্টার কিন্তু কি ডিডিআর এ, ডিডিআর বি। তো জিনিসটা হচ্ছে এরকম, ডিডিআর এ রেজিস্টারটা কন্ট্রোল করবে পোর্ট এ কে, আর ডিডিআর বি রেজিস্টারটা কন্ট্রোল করবে পোর্ট বি কে। ক্লিয়ার? তাহলে প্রত্যেকটা পোর্টের জন্য একটা করে ডাটা ডিরেকশনের জন্য রেজিস্টার আছে। স্যার এখানে আপনি বলছিলেন যে স্যার পোর্ট তো স্যার 8টা না স্যার নাকি? না, পোর্ট বলতে একটা পোর্ট বলতে বোঝাচ্ছি কম্বিনেশন অফ পিন, অথবা আপনি যেখানে ইনপুট বা আউটপুট দিবেন অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে, সেটাকে আমরা বলবো পোর্ট, বা ইনপুট আউটপুটকে আমরা বলতেছি পোর্ট। তো ATmega32 মাইক্রো কম্পিউটার যদি জানা হয়, তাহলে সেখানে ধরেন পোর্ট আছে 4টা, পোর্ট এ, পোর্ট বি, পোর্ট সি, পোর্ট ডি। তার মানে আপনি কি একসাথে এক একটা পোর্ট এ ধরেন এক একটা পোর্ট হচ্ছে 8টা পিন। এখানে আমরা কম্বিনেশন অফ পিন কে পোর্ট বলতে পারি, যেগুলোকে আমরা কি করতে পারি, হয় আইদার ইনপুট না হয় আউটপুট হিসেবে চিন্তা করতে পারি। আপনি পোর্টকে আপনি ফিজিক্যাল পিন হিসেবে চিন্তা করতে পারেন, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা পোর্ট ফিজিক্যাল একটা পিন, কম্বিনেশন অফ পিন, 8টা পিনের কম্বিনেশনকে একটা করে পোর্ট বলতেছি। তো এগুলা এই পোর্টগুলোর অনেকগুলো নাম আছে। ধরেন 2 থেকে 10 নাম্বার পিন পর্যন্ত হচ্ছে পোর্ট এ, এরপরে ধরেন 11 থেকে 18 পর্যন্ত হচ্ছে পোর্ট বি, এই পিন নাম্বারগুলো পোর্ট বি, এভাবে। ক্লিয়ার? তো ফিজিক্যাল পিনের কম্বিনেশন গুলোকে আমরা বলবো পোর্ট। ফিজিক্যাল পোর্ট বলতে আমরা বুঝবো কি আসলে ফিজিক্যাল ডিভাইসটাকে আপনার মাথার মধ্যে নিয়ে আসবো, যে আসলে এদের মাধ্যমে ইনপুট আউটপুট হবে। তো প্রত্যেকটা পোর্টের এগেনস্টে কি থাকবে, একটা করে ডিরেকশন রেজিস্টার থাকবে, ডাটা ডিরেকশন, যেগুলো আমার কি করবে, পিনগুলোকে সেট করবে ইনপুট নাকি আউটপুট। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে যে একটা তো ডিরেকশন সেট করলাম, আরেকটা বললাম যে প্রত্যেকটা কারেসপন্ডিং আরেকটা কি রেজিস্টার থাকবে, সেটাকে বলা হচ্ছে ডেটা রেজিস্টার। ডাটা রেজিস্টারকে আমরা ডিরেক্ট পোর্ট এই বলি। এগুলো হচ্ছে মানে ফিজিক্যাল পিন, এই পোর্ট এ আর পোর্ট বি হচ্ছে কি ফিজিক্যাল পিন। তো এই ফিজিক্যাল পিনের এগেনস্টে আবার ডাটা পিন আছে, ডাটা রেজিস্টার আছে, যেগুলোকে আমরা কি ওই একই নামেই বলতেছি, মানে যে পোর্ট সেই নামের একটা ডাটা রেজিস্টার আছে। পোর্ট এ এর জন্য পোর্ট এ নামে একটা ডাটা রেজিস্টার আছে, পোর্ট বি এর জন্য পোর্ট বি নামে একটা ডাটা রেজিস্টার আছে, আবার পোর্ট এ এর জন্য আবার ডিরেকশন রেজিস্টার এ আছে, পোর্ট বি এর জন্য আবার ডাটা ডিরেকশন রেজিস্টার বি আছে। তাহলে প্রত্যেকটা পোর্টের জন্য কয়টা করে রেজিস্টার আছে, 2টা রেজিস্টার আছে, একটা হচ্ছে ডাটা ডিরেকশন রেজিস্টার, আর একটা হচ্ছে কি ডাটা রেজিস্টার। ক্লিয়ার? তো ডাটা ডিরেকশন রেজিস্টার কি করে, যে পিনগুলোকে কনফিগার করে যে ইনপুট নাকি আউটপুট। হ্যাঁ, আর ডেটা রেজিস্টার কি করে, যদি আপনার পিনটাকে আপনি ইনপুট হিসেবে সেট করেন, তাহলে ওই পিনের ইনপুটটা ডেটা রেজিস্টার আসলে স্টোর হবে। আর আপনি যদি পিনগুলোকে আউটপুট হিসেবে সেভ করেন, তাহলে ডেটা রেজিস্টারের কন্টেন্টটা কি হবে, আউটপুটে চলে যাবে, আউটপুট পিনে চলে যাবে। ইনপুট আউটপুট ক্লিয়ার? এই পোর্ট নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন? আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই না? ওকে, তাহলে এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন যে পোর্ট হচ্ছে ফিজিক্যাল, আপনি চিন্তা করেন যে ফিজিক্যাল পিনের কম্বিনেশন হচ্ছে পোর্ট। তো পোর্টগুলো ইনপুট আউটপুট দুই হিসেবে কাজ করে। তো ইনপুট নাকি আউটপুট সেটা আমার কন্ট্রোল করবে ডাটা ডিরেকশন রেজিস্টার। তো প্রত্যেকটা পোর্টের কারেসপন্ডিং একটা করে ডাটা ডিরেকশন রেজিস্টার আছে, আবার প্রত্যেকটা পোর্টের কারেসপন্ডিং একটা করে ডেটা রেজিস্টার আছে। ঠিক আছে? তো ডেটা ডিরেকশন রেজিস্টারে যদি আমি কারেসপন্ডিং বিটটাতে 0 দেই, তাহলে কারেসপন্ডিং পিন কি হবে, ইনপুট হবে। তবে এখানে 0 দেওয়া হয়েছে ডেটা ডিরেকশন রেজিস্টারে, তো এই পিনটা হবে ইনপুট।
আর এখানে 1 দেওয়া হয়েছে, সেটা হবে আউটপুট, আউটপুট পিন, এটাও হবে আউটপুট। ঠিক আছে, আর একটা কি আছে, আর একটা রেজিস্টার আছে ডেটা রেজিস্টার। সেই ডেটা রেজিস্টারকে আমরা কি বলবো, যে পোর্ট সেই পোর্টের নামই বলতে হবে আমাদেরকে। আচ্ছা, এখানে তো এক্স দেওয়া আছে না, এক্সটা আসলে কি এ বি সি ডি এভাবে হতে পারে, সকল পোর্টের জন্য সেম। তো এখানে জাস্ট একটা ইন জেনারেল এক্স দিয়ে বোঝানো হয়েছে, এক্স এ বি সি ডি যাই যেখানে কিছু হতে পারে। ওকে, এখানে একটা এক্সাম্পল আছে, এক্সাম্পলটা দেখেন। হ্যাঁ, স্যার এক্স এর ভ্যালুটা মানে কতটুকু লেন্থের, মানে কয়টা হতে পারে এক্স এর ভ্যালু? এক্স এক্স এর ভ্যালু না, আচ্ছা আমি বললাম কি পোর্ট কতগুলো পোর্ট আছে, পোর্ট এ আছে, হ্যাঁ, পোর্ট বি আছে, পোর্ট সি ডি এভাবে আছে, অনেকগুলো পোর্ট আছে। ঠিক আছে, তো ওই এ বি পোর্টের পরে যে এ বি সি ডি এগুলোকে ইন জেনারেল এক্স দিয়ে বোঝানো হয়েছে। ঠিক আছে, জি স্যার। মানে এই যে এটা না দিয়ে ইন জেনারেল একটা এক্স দিয়ে মানে বোঝানো হয়েছে। কারণ কি, প্রত্যেকটা পোর্টের কনফিগারেশন তো সেম, তো এই জন্য আসলে ইন জেনারেল এক্স দিয়ে সবগুলো পোর্টকে একসাথে বোঝানো হয়েছে। Okay, there is an example here. We see there is a 8-bit data direction register. So the port is 8-bit. So there are 8 pins. 1, 7, 8 pins. So if we write the 34 hex number in the data direction register, then which pin and will be input and which pin will be output. তো দেখেন 34 কে আপনারা বাইনারিতে কনভার্ট করবেন ইউজিং ক্যালকুলেটর অর বাই হ্যান্ড। তো ক্যালকুলেটর ইউজ করলে দেখেন এটা এইরকম আসতেছে নাম্বারটা। 34H এর বাইনারি ফরমেশন এটা, এটা কেউ কনফার্ম করেন যদি ক্যালকুলেটর থাকে, আর না হয় জাস্ট ধরে নেন আসলে এটাই হবে। তো দেখেন আমাদের কি করতে হবে, যদি হেক্সে দেওয়া থাকে তাহলে প্রথম কাজটা কি হবে, বাইনারিতে কনভার্সন করতে হবে আমাদেরকে নাম্বারটা। তো বাইনারিতে কনভার্সন করার পর আমি এভাবে সিএল বাই বসাবো। ঠিক আছে, এরপর তো দেখেই বুঝতে পারবো যে 0 তার মানে কি, এই কারেসপন্ডিং পিন কি হবে, ইনপুট, আর যেগুলো তো 1 কারেসপন্ডিং পিন হবে আউটপুট। ক্লিয়ার? স্যার Okay. So another way, there are parallel programmed IO. So basically, we have already told that there is a separate data direction register for each of the port. প্রত্যেকটা পোর্টের জন্য আমরা বললাম যে আলাদা আলাদা করে ডেটা ডিরেকশন রেজিস্টার আছে, ঠিক না? তো আরেক ধরনের আইও আছে, প্রোগ্রাম আইও, যেখানে আছে প্যারালাল আইও। সেটার জন্য প্রত্যেকটা পোর্টের জন্য কেবলমাত্র একটাই আছে, মানে সবগুলা পোর্টের জন্য এইরকম একটাই ডিরেকশন রেজিস্টার আছে। সেই ডিরেকশন রেজিস্টারকে আমরা বলতেছি কি, কমান্ড রেজিস্টার। তো কমান্ড রেজিস্টারের যে কোনো একটা বিট, ধরেন এই যে লেফট মোস্ট যে এলএসবি বিটটা, সেই এলএসবি বিটটা কি করবে, পুরা পোর্ট এ কে কন্ট্রোল করবে। পুরা পোর্ট এ এর জন্য একটাই বিট, আর পুরা পোর্ট বি এর জন্য আরেকটা বিট এই কমান্ড রেজিস্টারে। তো তাহলে 1 যদি দেই এই বিটে, তাহলে সবগুলা পিনে কি হবে, সবগুলা পিনে আমার কি হবে, আউটপুট হিসেবে কাজ করবে পোর্ট এ। আর আমি যদি 0 দেই, তাহলে দেখা যাবে সবগুলা পিন কি হবে, ইনপুট হিসেবে কাজ করবে। তো আগের সাথে এর পার্থক্যটা কি, আগের সাথে পার্থক্য দেখেন, আগের কি একটা পোর্টের জন্য একটা ডাটা ডিরেকশন রেজিস্টার আমরা কমপ্লিটলি ছিল, সেজন্য আমরা কি করতে পারছি, প্রত্যেকটা পিনকে আলাদা আলাদা করে ইনপুট অথবা আউটপুট সেট করতে পারছি। কিন্তু এখানে দেখেন এরকম এক একটা পোর্টের জন্য আলাদা আলাদা কোনো রেজিস্টার নেই, তারা সবাই এরকম একটা কমন রেজিস্টার ইউজ করতেছে, কমন রেজিস্টার একটা করে বিট। তো এই জন্য এই পোর্টের এখন আলাদা আলাদা পিনগুলোকে ইনপুট আর আউটপুট সেট করতে পারবো না, হয় সবগুলা পিনে কি হবে, আউটপুট হবে, আর না হয় সবগুলা পিনে কি হবে, ইনপুট হবে। ক্লিয়ার? স্যার আগেরটা সাথে এটা একটু আবার একটু বলবেন? হ্যাঁ, দেখেন বললাম এই যে
এইখানে দেখেন আমি বললাম এরকম 4টা মনে করেন পোর্ট আছে, ঠিক আছে, এরকম 4টা পোর্ট আছে, পোর্ট এ, পোর্ট বি, পোর্ট সি, পোর্ট ডি, ঠিক আছে। আর বললাম যে একটা পোর্ট হচ্ছে ধরেন 8টা করে পিন, একটা পোর্ট 8টা করে পিন, প্রত্যেকটা পোর্টের এগেইনস্টে কয়টা করে রেজিস্টার থাকবে? 2টা রেজিস্টার থাকবে। একটা হচ্ছে ডাটা ডিরেকশন রেজিস্টার, যেটাকে বলতেছি ডাটা ডিরেকশন রেজিস্টার, আরেকটাকে বলতেছি আমরা ডেটা রেজিস্টার। তো ডেটা রেজিস্টারের নামটা কি হবে? পোর্টের যে নাম সেটাই হবে ডেটা রেজিস্টারের নাম। ক্লিয়ার? তো এখন এই পোর্টটা আসলে ইনপুট নাকি আউটপুট সেটা কি দিয়ে কন্ট্রোল করব? সেটা আমরা কি দিয়ে কন্ট্রোল করব? এই যে ডেটা ডিরেকশন রেজিস্টার দিয়ে কন্ট্রোল করব। ক্লিয়ার? তো ডেটা ডিরেকশন রেজিস্টার, একটা রেজিস্টারে কিন্তু 8 বিট, পোর্টটা যেমন 8টা পিন, তো একটা ডিরেকশন রেজিস্টারও কি 8টা পিন, 8টা বিট। তো এই 8টা বিটের কারেসপন্ডিং যদি আমরা কোনো একটা বিটে 0 দেই তাহলে কারেসপন্ডিং এই পোর্ট এর পিনটা কি হবে? ইনপুট হবে। এই ডেটা ডিরেকশন রেজিস্টারে যদি আমি কারেসপন্ডিং 1 দেই তাহলে এই পিনটা কি হবে? আউটপুট হবে। ক্লিয়ার? মানে সবগুলাই আর কি হয়ে যাবে, হ্যাঁ, মানে ইনপুট দিলে সবগুলা পোর্টেই আর কি আপনার 0 বসবে এরকম? না, সবগুলা পিনে, সরি স্যার, সবগুলা পিন না তো। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে ডায়াগ্রামটা কই? আপনি কেবলমাত্র একটা পোর্ট চিন্তা করেন, ঠিক আছে, পোর্ট এ। হ্যাঁ, তো পোর্ট এর এরকম 8টা পিন, এই বক্সগুলো হচ্ছে 8টা পিন। ক্লিয়ার? আর পোর্ট এ এর রেজিস্টার হচ্ছে এই যে এই একটা রেজিস্টার, ডেটা ডিরেকশন রেজিস্টার। এটা শুধুমাত্র কি করবে? পোর্ট এ এর জন্য, পোর্ট এ কে কন্ট্রোল করবে। তো পোর্ট এ তে আছে 8টা পিন, 8টা বক্স, আবার তার কারেসপন্ডিং যে ডিরেকশন রেজিস্টার, এই যে রেজিস্টার, সেখানেও দেখেন 8টা করে বিট আছে। তার মানে কি ডেটা ডিরেকশন রেজিস্টার যেহেতু 8টা বিট আছে, 8টা বিট পোর্ট এ এর 8টা পিনকে আলাদা আলাদাভাবে কন্ট্রোল করতে পারবে। ক্লিয়ার? আবার এরকম যদি আপনি পোর্ট বি নেন, পোর্ট বি এর ওরকম 8টা পিন আছে এখানে, আর তার কারেসপন্ডিং কি আছে, যে ডেটা ডিরেকশন রেজিস্টার আছে সেখানেও কি আছে, 8 বিট আছে, রেজিস্টারের 8 বিট আছে। তো আপনি যে বিটে 1 দিবেন সেই পিনটা কি হবে? আউটপুট সেট হবে। 0 দিলে ইনপুট সেট হবে। মানে প্রত্যেকটা পোর্টের জন্য একটা করে ডাটা রেজিস্টার আছে। আর একটা করে ডাটা রেজিস্টার মানে কি, একটা করে রেজিস্টার কিন্তু 8 বিটের হয়। ঠিক আছে, তার মানে কি একটা পোর্টের জন্য 8টা করে বিট আছে, আলাদা আলাদা 8টা বিট। পোর্ট এর জন্য আলাদা 8টা বিট আছে, পোর্ট বি এর জন্য আলাদা 8টা বিট আছে। ক্লিয়ার? তো 8টা বিট আলাদা করে থাকার কারণে কি করতে, প্রত্যেকটা পোর্টের পিনগুলোকে কি করতে পারতেছি, আমি আলাদা আলাদা করে কনফিগার করতে পারতেছি। কিন্তু এখানে এই যে এখানেও দেখেন, এরকম একটা পোর্ট ধরেন, এটা একটা ধরেন পোর্ট এ হতে পারে, পোর্ট বি হতে পারে, পোর্ট সি হতে পারে, যে কোনো পোর্ট হতে পারে। তার কারেসপন্ডিং একটা ডাটা রেজিস্টার আছে। পোর্ট এর জন্য আলাদা একটা রেজিস্টার আছে, পোর্ট বি এর জন্য আলাদা রেজিস্টার আছে, পোর্ট সি এর জন্য আলাদা রেজিস্টার আছে। তা এক একটা রেজিস্টার হবে কি 8 বিটের। তো 8 বিট থাকার কারণে আমি পোর্টের 8টা পিনকে আলাদা করে কন্ট্রোল করতে পারতেছি। কিন্তু এখানে দেখেন, পোর্ট এর জন্য আমি কিন্তু আর একটা রেজিস্টার আলাদা রাখিনি। পোর্ট এর 8টা পিনের জন্য শুধুমাত্র আমি একটা বিটকে রাখছি, একটা বিট। ক্লিয়ার? এখন আর কিন্তু একটা রেজিস্টার নাই। একটা রেজিস্টার থাকলে কিন্তু 8টা বিট পাইতাম আমি।
কিন্তু এখানে কি করতে পারছি, শুধু একটা করে বিট রাখছি আমি, 8টা পিনের জন্য একটা বিট। আর আগে আমি কি গেছিলাম, 8টা পিনের জন্য 8টা বিট পাইতেছিলাম। তো এই জন্য আসলে এখানে আমি, হ্যাঁ মানে স্যার এই সিনারিওতে হচ্ছে যদি আমি কমেন্ট লিস্টে যদি আমি 1 পাই তাহলে হচ্ছে স্যার আমার পোর্ট এতে সবগুলা বিটই 1 হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সবগুলা বিটই 1 হয়ে যাবে। আসলে সব পোর্টে সবগুলা বিট 1 না, মানে কাজ করবে আউটপুট হিসেবে কাজ করবে সবগুলা বিট। জি জি জি। হ্যাঁ এটা। আর কোন বিটটা আসলে কোন পোর্টকে নিয়ন্ত্রণ করবে কমান্ড রেজিস্টারের, এটা আসলে বলে দেওয়া থাকবে। যেমন এখানে এলএসবি বিটটা আসলে পোর্ট বি এর জন্য অ্যাসাইন করা, বা পোর্ট বি এর জন্য এই বিটটা, এগুলো এসে কি বলে দেওয়া থাকবে যে কোন বিট কোন পোর্টকে নিয়ন্ত্রণ করবে। ক্লিয়ার? ওকে, আচ্ছা এরপরে আমরা আইও দেখবো যে প্রোগ্রাম আইওর আর কিছু টেকনিক আছে, স্ট্যান্ডার্ড আইও এন্ড মেমরি ম্যাপড আইও। ইন স্ট্যান্ডার্ড আইও there is an address space separate for IO device and separate for memory device. And in the memory mapped IO, the portion of the address for reserved for memory will be used for IO devices. So, two separate addresses. আমি এই যে হ্যাঁ এখান থেকে 000 থেকে FF, এটা হচ্ছে আমার কি, they are reserved for memory address, and another 00 is for to FF, এই অ্যাড্রেসটা হচ্ছে কি আইও ডিভাইসের জন্য। দেখেন 00 4টা 0 থেকে 4টা FF, এই অ্যাড্রেসগুলো হলে আমরা কি বলবো মেমোরিতে। আর এই 3টা 0 থেকে 3টা FF, এই অ্যাড্রেসটা হচ্ছে কি আইওর জন্য। তাহলে দুইটা আলাদা অ্যাড্রেস স্পেস আমি ইউজ করতেছি, মেমোরির জন্য আলাদা, আইওর জন্য আলাদা অ্যাড্রেস স্পেস ইউজ করতেছি। ক্লিয়ার? আর আর যদি আমি মেমোরি ম্যাপড আইও বলতাম, তাহলে এই আইওর জন্য আসলে এরকম আমি আর এক্সট্রা আলাদা কোনো ইয়া দিতাম না, অ্যাড্রেস স্পেস দিতাম না। মেমোরির যে অ্যাড্রেস আছে না, যে 00 থেকে FF, এর মধ্যে কোন একটা পোরশনকে আমি আইও ডিভাইসের জন্য রিজার্ভ করে রাখতাম, যে এই অ্যাড্রেসগুলো আইওর জন্য। তো স্ট্যান্ডার্ড আইওতে যে প্রবলেমটা হবে, দেখেন স্ট্যান্ডার্ড আইওতে যেহেতু আমরা আলাদা করে অ্যাড্রেস স্পেস আইওর জন্য রাখছি, আর আলাদা অ্যাড্রেস স্পেস আবার মেমোরির জন্য রাখছি, ঠিক আছে? তো দেন 00 থেকে FF, এই অ্যাড্রেস স্পেসেও তো আছে নাকি? এই অ্যাড্রেস স্পেসটা এই অ্যাড্রেস স্পেসের ভিতরে আছে কিনা বলে? জি স্যার। কন্টেইন করে কিন্তু। যেমন যে 3টা 0 এখানে আছে, আপনি খেয়াল করেন যে 3টা 0 যেহেতু এখানেও আছে, এই দেখেন এখানেও কিন্তু প্রথমেই 3টা 0 আছে। তো যেহেতু আলাদা সেপারেট অ্যাড্রেস স্পেস, কিন্তু তাদের মধ্যে কি আছে, কমন আছে। তখন কোন অ্যাড্রেসটা আমি অ্যাড্রেস যখন দেবো, অ্যাড্রেস বাসের মধ্যে অ্যাড্রেসটা দিব, সেটা আসলে মেমোরির জন্য নাকি আইওর জন্য, সেটা বোঝানোর জন্য কন্ট্রোল বাস থাকবে দুইটা। তাহলে একটা কন্ট্রোল বাসে একটা পিন থাকবে, এটাকে বলা হবে এম আইও পিন। তাহলে যেহেতু আলাদা সেপারেট অ্যাড্রেস স্পেস থাকতেছে, মেমোরির জন্য সেপারেট অ্যাড্রেস স্পেস, আইওর জন্য সেপারেট অ্যাড্রেস স্পেস, তো তাদের অ্যাড্রেস স্পেস গুলো যদি কম্পেয়ার করবেন, তখন দেখা যাচ্ছে কি আইওর অ্যাড্রেস স্পেস আর মেমোরি অ্যাড্রেস স্পেস কি আছে, ওভারল্যাপ আছে, সেপারেট না কিন্তু, মানে সেপারেট অ্যাড্রেস স্পেস, কিন্তু তাদের মধ্যে কি আছে, নাম্বারগুলোর মধ্যে ওভারল্যাপ আছে। তো সেটা আসলে কোন অ্যাড্রেসটা আসলে আমি যখন অ্যাড্রেসটা দিব, আমাকে বোঝাইতে হবে যে আসলে মেমোরি অ্যাক্সেস করবো নাকি আইও অ্যাক্সেস করবো। তো সেটা বোঝানোর জন্য সিপিইউর মধ্যে একটা পিন থাকবে, এম আইও নামে একটা পিন। তো দেখেন আইওর মধ্যে একটা বার দিছি না, তো আইওর মধ্যে যেহেতু বার দিছি, তার মানে আমি এরকম কোনো বার থাকলে বুঝবেন এখানে 0 আর এখানে 1। তাহলে 0 হলে আমি বুঝবো এই পিন যে এম আইও পিনটা, সেই পিনটার মধ্যে যদি 0 দেওয়া হয় তাহলে বুঝবো কি ইনপুট আউটপুট। আর এই পিনটা যদি হাই বা 1 থাকে তাহলে বুঝবো কি হবে, মেমোরি অ্যাক্সেস অথবা মেমোরি অপারেশন। যদি 1 থাকে এই পিনটা, তাহলে বুঝবো কি মেমোরি অপারেশন। আর যদি 0 থাকে তাহলে বুঝবো কি ইনপুট আউটপুট অপারেশন বা ইনপুট আইও ডিভাইস। So in standard there are two separate address spaces for memory and IO devices.
So we need to separate control. এটা ক্লিয়ার না? জি স্যার। যে আমি সেপারেট অ্যাড্রেস স্পেস দিছি, কিন্তু অ্যাড্রেসের মধ্যে কি আছে নাকি আইও, সেটাকে বোঝার জন্য একটা পিন আছে, সেটা হচ্ছে এমআইও পিন। কন্ট্রোল বাসে পিন আছে একটা এমআইও পিন। সেই পিনটা 1 হলে মেমোরি অ্যাক্সেস, আর সেই পিনটা 0 হলে আইও অ্যাক্সেস। এটা ক্লিয়ার? আর এই দেখেন, আমি যদি ওই অ্যাড্রেস স্পেস গুলোকে পাশাপাশি শো করি, এটা আছে স্ট্যান্ডার্ড আইওতে। কি বললাম? এই যে আইও ডিভাইস গুলোর জন্য এতটুকু অ্যাড্রেস স্পেস আছে একটা সেপারেট, আর মেমোরি ডিভাইস গুলোর জন্য আছে এই অ্যাড্রেস স্পেস সেপারেট। কিন্তু মেমোরি ম্যাপড আইও যদি আমি চিন্তা করি, সেটার জন্য কি করতে হবে দেখেন, কিছু অ্যাড্রেস স্পেস মেমোরির মধ্যেই যে অ্যাড্রেস স্পেসটা আমি বরাদ্দ রাখছি, রিজার্ভ করছি, সেটার মধ্যে কিছু অংশ আবার আইওর জন্য আমি ইউজ করবো। এখানে দেখেন, এই অংশটুকু গিয়ে আমি কি করব, আইওর জন্য বরাদ্দ রাখছি, ইনপুট আউটপুট অপারেশনের জন্য আমি বরাদ্দ রাখছি। So as I have told you that there is a pin, MIO pin. If that pin is high or 1, then the corresponding operation will memory operation. And if the pin is low, then the operation will be input output operation or input output device. Clear? স্ট্যান্ডার্ড আইওতে সেপারেট অ্যাড্রেস স্পেস আছে। এখন স্ট্যান্ডার্ড আইওতে আরেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে, ইনপুট আর আউটপুট বা মেমোরি অপারেশন করার জন্য আর ইনপুট আউটপুট অপারেশন করার জন্য কি হবে, সেপারেট ইনস্ট্রাকশন থাকবে। অ্যাসেম্বলি তো করে আসেন মনে হয়, অ্যাসেম্বলি যদি করে থাকেন, তাহলে আমরা যে মুভ অপারেশনটা কি ইউজ করি, মেমোরিতে ইউজ করি না? আপনার অ্যাসেম্বলি কি পড়ে আসছেন না? স্যার আমাদের অ্যাসেম্বলিটা নাই সিলেবাসে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। তো অ্যাসেম্বলিতে মুভ নামে একটা কিওয়ার্ড আছে, এটা দিয়ে আসলে কি বোঝায়, মেমোরি অপারেশন বোঝায়, ঠিক আছে। আর ইন আর আউট নামে আরেকটা দুইটা কিওয়ার্ড আছে, এগুলো দিয়ে কি, একটা ইন তো বোঝা যাচ্ছে যে ইনপুট, আর আউট হচ্ছে আউটপুট। তাহলে স্ট্যান্ডার্ড আইওতে যেহেতু অ্যাড্রেস স্পেস আলাদা, সেজন্য আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশনও সেটা কি হবে, আলাদা হবে। মেমোরি অপারেশনের জন্য মুভ নামক একটা কিওয়ার্ড ইউজ করবো, আর ইনপুট আউটপুটের জন্য ইন নামে একটা অপারেশন কিওয়ার্ড থাকবে, আর আউটপুটের জন্য আউট নামে আর একটা এক্সট্রা ইনস্ট্রাকশন সেট থাকবে। ক্লিয়ার? আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখেন, ঠিক মুভ না, আমি একটু মুভ না, মেমোরি ওরিয়েন্টেড অপারেশন গুলোর জন্য যে এলডিএ এবং এসডিএ, ইনপুট আউটপুট অপারেশনের জন্য ইন এবং আউট, এই দুইটা ইনস্ট্রাকশন। আর মেমোরি অপারেশনের জন্য এলডিএ, এসটিএ। এলডিএ হচ্ছে যে লোড অ্যাকুমুলেটর, আর এসটিএ হচ্ছে স্টোর অ্যাকুমুলেটর। অ্যাকুমুলেটর নামে একটা রেজিস্টার আছে, ঠিক আছে। তো আপনি যখন বলতেছেন লোড অ্যাকুমুলেটর 300H, এই 300H হচ্ছে কি অ্যাড্রেস। তো আপনি এই ইনস্ট্রাকশনটা যখন দিচ্ছেন যে লোড অ্যাকুমুলেটর, তাহলে অ্যাকুমুলেটর রেজিস্টার যে কন্টেন্টটা আছে সেটা, না সরি, লোড যখন বলতেছেন, তাহলে এই অ্যাড্রেসে যে কন্টেন্টটা আছে মেমোরিতে, সেটা অ্যাকুমুলেটরে কি হবে, লোড হবে। আর এই পরের যে এসটিএ, তাহলে এটা একটা মেমোরি অ্যাড্রেস। এসটিএ মানে স্টোর অ্যাকুমুলেটর, তার মানে কি অ্যাকুমুলেটরকে স্টোর করতে হবে। তো অ্যাকুমুলেটরের মধ্যে যে কন্টেন্টটা আছে সেটা এই লোকেশনে গিয়ে স্টোর হবে। ক্লিয়ার? Okay, so this is the advantages and disadvantages of standard IO. You see that we are using separate memory address space for memory devices and in IO devices, IO operations. So we can use the full address space for memory because there are separate address space for IO. So we can utilize the full address space for memory.
So we can access bigger memory device. যেহেতু আমরা মেমোরির অ্যাড্রেস স্পেস আলাদা আর আইওর অ্যাড্রেস স্পেস আলাদা, তো মেমোরির অ্যাড্রেস স্পেসটাকে পুরোটাই আমরা ইউজ করতে পারতেছি। সেই জন্য আমি অনেক বড় মেমোরিকেও অ্যাক্সেস করতে পারবো। যেমন 8086 এ 1 মেগাবাইট মেমোরি অ্যাড্রেস স্পেস অ্যাভেলেবল থাকে, ঠিক আছে। আর আর হচ্ছে কি স্পেশাল ইনস্ট্রাকশন দেখলাম, আইওর জন্য স্পেশাল ইনস্ট্রাকশন, মেমোরি অপারেশনের জন্য আলাদা ইনস্ট্রাকশন আছে। তো যেহেতু আলাদা, সেজন্য কি ওই ইনস্ট্রাকশনগুলোকে আলাদা করে আমি অপটিমাইজ করতে পারবো। তো এই জন্য আসলে মেমোরির জন্য যে ইনস্ট্রাকশন দেখলাম যে এলডিএ এসটিএ মেমোরি অপারেশন, আর ইনপুট আউটপুটের জন্য ইন আউট। তো আইওর জন্য সেপারেট অপারেশন, মেমোরির জন্য সেপারেট অপারেশন। তো এই সেপারেট ইনস্ট্রাকশন থাকার কারণে অপারেশনগুলোকে আমি অনেক বেশি অপটিমাইজ করতে পারবো। আর ডিসঅ্যাডভান্টেজেস হচ্ছে আমরা দেখে আসলাম না, আইও করার জন্য কি করতে হয়েছিল আমাদের, পোর্ট ছিল। পোর্টগুলোর জন্য কারেসপন্ডিং কি থাকে, দুইটা রেজিস্টার থাকে। একটা হচ্ছে ডিডিআর বা ডাটা ডিরেকশন রেজিস্টার, আর একটা থাকবে কি, আর একটা থাকবে ডেটা রেজিস্টার। আমরা দেখে আসলাম না যে প্রোগ্রাম আইওতে আমরা পোর্ট হিসেবে চিন্তা করি আইও গুলাকে, আর প্রত্যেকটা পোর্টের জন্য দুইটা করে রেজিস্টার থাকে, একটা ডিডিআর আর একটা হচ্ছে ডেটা রেজিস্টার থাকে। তো আমরা ডিডিআর রেজিস্টারটার মাধ্যমে কি সেট করতে পারি, হয় ইনপুট না হয় আউটপুট হিসেবে সেট করতে পারি। তো যখন আমরা ইনপুট হিসেবে সেট করি, তখন এই যে পিনগুলোর যে ইনপুট সেটা ডাটার মধ্যে স্টোর হয়। তো ডাটার মধ্যে স্টোর হওয়ার পর সেখান থেকে আমাদের কি করতে হয়, রিড করে অন্য অ্যাকুমুলেটর অথবা ওই যে অনেকগুলো রেজিস্টার আছে ইন্টারনাল অ্যাকুমুলেটর রেজিস্টার অথবা অন্য কোনো রেজিস্টারে আগে আবার কপি করতে হবে, নয়তো আমি কাজ করতে পারবো না ওই ডাটাটার উপর। তো এইটা ডাবল কপি করতে আসছে, দেখেন পিনগুলো থেকে ডেটা রেজিস্টারে আসতেছে, ডেটা রেজিস্টার থেকে আবার ইন্টারনাল রেজিস্টারে আপনাকে কপি করতে হবে, তা না হলে কিন্তু আপনি কাজ করতে পারবেন না। তো এই দুইটা অপারেশন লাগতেছে, এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। Any confusion? Okay. So, এখন আমরা আসি যে memory mapped IO. We have already seen that in standard IO we have a separate address space for IO and separate address space for memory. But in memory mapped IO we are using a single address space both for memory operation and IO operation. So some portion of the address will be used for memory and another portion will be reserved for IO. তো একটা সিঙ্গেল স্পেসের কে আমি ভাগ করে একটা পোরশনকে রাখবো মেমোরির জন্য, আর একটা পোরশনকে আমি রাখবো আইওর জন্য। এটাকে বলা হচ্ছে মেমোরি ম্যাপড আইও। তো আমি স্ট্যান্ডার্ড আইওতে আমি দেখছিলাম কি একটা পিন থাকে না, এম আইও পিন, যেটা আসলে কন্ট্রোল করে আসলে মেমোরি নাকি আইও অপারেশন। তো ইন মেমোরি ম্যাপ আইওতে এরকম কোনো পিন থাকবে না। তো এরকম পিন না থাকে কি করতে হবে আপনাকে, অ্যাড্রেস যে স্পেস আছে না সেটা দেখেই আপনাকে বুঝতে হবে আসলে যে আসলে কোনটা আইওর জন্য অপারেশন নাকি ইয়ার জন্য অপারেশন। এখানে দেখেন 00 থেকে FF, চারটা F পর্যন্ত আইওর জন্য রাখবো। আর এটাকে যদি ইয়া করি 0x10000 থেকে ফাইনাল হচ্ছে তো টোটাল অ্যাড্রেস স্পেসটা খেয়াল করেন যে 000 থেকে 5টা F পর্যন্ত। এই টোটাল অ্যাড্রেস স্পেসের এই অংশটুকু মানে 000 থেকে FFF এই পর্যন্ত আইও, আর এরপরে যে 1000 থেকে FFFF মানে 5টা F পর্যন্ত বাকিটা হচ্ছে মেমোরির জন্য, ঠিক আছে। তো আপনি খেয়াল করেন এই উপরের অ্যাড্রেসে
এই যে লাস্টের বিটটা কিন্তু সবসময় 1 থাকবে। উপরের উপরের অ্যাড্রেসের নাম্বারগুলোকে আপনি যদি বাইনারিতে কনভার্ট করেন তো দেখবেন যে লাস্টের বিটটা কি থাকবে সবসময় 1 থাকবে। এমএসবিটা কি থাকবে সবসময় 1 থাকবে। তো এই 1 দেখে আমি বুঝবো যে মেমোরি অপারেশন, মানে ওই পোর্শনের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে কি, আমি একটা অ্যাড্রেস দেবো, সেই অ্যাড্রেসটার এমএসবি বিটটা দেখবো। এমএসবি বিটটা যখন আমি দেখবো যে 1, তাহলে আমি বুঝবো কি মেমোরি অপারেশন। আর আয়োর জন্য আমি যে অ্যাড্রেসগুলো রিজার্ভ রাখছি সেগুলোর এমএসবি গুলো কি হবে সবসময় 0 হবে। তো সেই 0 দেখে আমি কি বুঝবো আয়ো অপারেশন। ক্লিয়ার? স্ট্যান্ডার্ড আয়োতে আমরা এমআইও পিন দেখে বুঝছিলাম যে 1 হলে এমআইও পিন, 1 হলে মেমোরি, আর 0 হলে আইও অপারেশন। এখন ওরকম এমআইও কোনো পিন থাকবে না মাইক্রোপ্রসেসরে। এখন আপনাকে অ্যাড্রেসের নাম্বার দেখে বুঝতে হবে। তো অ্যাড্রেসের যদি এমএসবি বিটটা আপনি দেখেন 0, তাহলে বুঝবেন আইও অপারেশন। আর এমএসবি বিটটা যদি 1 দেখেন তাহলে কি হবে মেমোরি অপারেশন। এটা কি ক্লিয়ার? জি স্যার। আচ্ছা, এখানে দেখেন এমএসবি 1 হলে আইও পোর্ট সিলেক্ট করছে, তার মানে কি জাস্ট ওটা বোঝায় অ্যাড্রেসটাকে ফ্লিপ করছে, যে কোনো কিছু হতে পারে। আপনাকে একটা জাস্ট অ্যাড্রেসকে রিজার্ভ করতে হবে যে এই পোর্শনটা হবে কি মেমোরির জন্য, আর ওই পোর্শনটা হবে আয়োর জন্য। তাহলে আপনাকে ওই অংশগুলো দেখে বুঝতে হবে যে আসলে এমএসবি বিটটা 0 হলে মেমোরি, আর এমএসবি 1 হলে আইও পোর্ট, অথবা এমএসবি 0 হলে 0 হলে আইও, আর এমএসবি 1 হলে মেমোরি। এরকম আপনাকে একটা অ্যাড্রেস দেখে বুঝতে হবে যে আসলে কোনটা। এখানে একটা অসুবিধা কি, অসুবিধাটা কি দেখেন, স্ট্যান্ডার্ড আইওতে আমাদের সেপারেট মেমোরি অ্যাড্রেস ছিল আর সেপারেট আইও অ্যাড্রেস ছিল। তো ফলে কি হয়েছে, পুরা মেমোরি অ্যাড্রেসটাকে আমরা করতে পারছি, ইউজ করতে পারছি। কিন্তু এখানে আমাকে অ্যাড্রেসকে শেয়ার করতে হচ্ছে, একটা সিঙ্গেল অ্যাড্রেস স্পেসকে মেমোরির মধ্যে শেয়ার করতেছি এবং আইওর মধ্যে শেয়ার করতেছি। তো ফলে মেমোরির জন্য যে অ্যাড্রেসটা সেটা কি শেয়ার হয়ে যাচ্ছে, তো মেমোরির জন্য অ্যাড্রেস স্পেস কমে গেল না? একটা সিঙ্গেল অ্যাড্রেসকে যখন আমি ভাগ করে দিচ্ছি দুজনের মধ্যে, তো মেমোরির জন্য অ্যাড্রেসটা কি ছোট হয়ে গেল না? জি স্যার। হ্যাঁ, যেমন দেখেন এখানে পুরা অ্যাড্রেস স্পেসটা কি ছিল মেমোরির জন্য ছিল, কিন্তু এখনো এখানে দেখেন কিছু অংশ আয়ের জন্য রাখতে হয়েছে। তাহলে এই অংশগুলো তো মেমোরির জন্য আমি ইউজ করতে পারবো না। তো মেমোরির জন্য আসলে অ্যাড্রেস স্পেসটা কি হলো ছোট হয়ে গেল। তো অ্যাড্রেস স্পেস ছোট হয়ে গেলে আসলে মেমোরির কন্টেন্টও কি হবে, আমি অনেক বেশি মেমোরি অ্যাক্সেস করতে পারবো না। যদি আমি অর্ধেক অর্ধেক করে দিই তাহলে 50% রিডিউস হবে মেমোরি, আর মেমোরির জন্য স্পেসটা। আচ্ছা, মেমোরি ম্যাপ আইওর জন্য তাহলে কি হবে, ইনস্ট্রাকশন গুলো আমি দেখেন স্ট্যান্ডার্ড আইওর জন্য সেপারেট ছিল, ইন আউট, এটা দিয়ে আমি কি করছিলাম আইও অপারেশন করার জন্য। আর এলডিএ এসটিএ এই অপারেশন, এই ইনস্ট্রাকশন দিয়ে মেমোরি অপারেশন করছিলাম। মেমোরি ম্যাপড আইওতে যেহেতু আইও এবং আইও ডিভাইস এবং মেমোরি ডিভাইস সেম অ্যাড্রেস স্পেস ইউজ করতেছে, তো আমরা সেম ইনস্ট্রাকশন ইউজ করে আমরা কি করতে পারবো মেমোরি এবং আইও অপারেশন করতে পারবো। যেমন সেম অপারেশনটা কি মুভ, এখানে খালি একটা ইনস্ট্রাকশন মুভ মেম রেজ, তার মানে এখানে এইটা এই উল্টা দিকে বুঝবেন, সবসময় এই দিকে আসবে ডাটা। তো এই ইনস্ট্রাকশন দিলে মানে রেজিস্টার থেকে ডেটাটা মেমোরির মধ্যে রাখো, ঠিক আছে? তার মানে এটা কি রেজিস্টার থেকে ডেটাটা মেমোরির মধ্যে রাখো। তো এই মেমোরি যে অ্যাড্রেসটা আমি দিচ্ছি সেটা একটা যদি আইও ডিভাইস হয় তাহলে এই জিনিসটা কি হয়ে যাবে আউটপুট অপারেশন হবে। ক্লিয়ার? এটা আউটপুট। এই মেমোরি লোকেশনে আমি একটা ধরেন মাউসের লোকেশন দিলাম, তাহলে রেজিস্টারের ডেটাটা মাউসের, সরি মাউস তো হবে না, ডিসপ্লে ধরলাম। আউটপুট এই মেমোরি অ্যাড্রেসটা কি হবে একটা ডিসপ্লের অ্যাড্রেস, তো রেজিস্টারের ডেটাটা কি হবে ডিসপ্লের মধ্যে যাবে, তার মানে কি আউটপুট হলো। ক্লিয়ার? আর এখানে ধরেন এই মেমোরি অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ধরেন কিবোর্ড, তো কিবোর্ডের ডেটাটা আসতেছে আমার রেজিস্টারে, তাহলে এটা কি হবে ইনপুট অপারেশন হলো। ক্লিয়ার এই ইনস্ট্রাকশন? Yes, sir. ওকে, আচ্ছা এই যে দেখেন এখানে আইসোলেটেড আইও বা স্ট্যান্ডার্ড আইওতে আমরা সেপারেট মেমোরি অ্যাড্রেস স্পেস ইউজ করতেছি। তো আপনারা
আমি গতদিন মানে অ্যাড্রেস দেখে আপনাদেরকে মানে বলতেছিলাম যে কত অ্যাড্রেস বাসের বিট দেখে আপনারা ডিটারমাইন করতে পারবেন যে কতটুকু মেমোরি অ্যাভেলেবল। তো এটা দেখে আপনারা একটু ডিটারমাইন করেন তো এটার জন্য, এটাতে আসলে কতটুকু মেমোরি অ্যাক্সেস করা পসিবল। So 2 to the power 5. হেক্স হেক্স নাম্বার সম্পর্কে পরিচয় আছে আপনাদের। তো এখানে দেখেন মেমোরি So 4 megabyte. Sir, 2 megabytes. আমাকে শোনা যাচ্ছে তো না? এখন যাচ্ছে স্যার। Yes, sir. ওকে, তো দেখেন হেক্স নাম্বার যদি দেওয়া থাকে তাহলে এক একটা হেক্স ডিজিটকে 4 বিট আপনি চিন্তা করবেন, ঠিক আছে? তাহলে 5টা হেক্স ডিজিট আছে এখানে, তাহলে 5টা হেক্স ডিজিটে হচ্ছে কি 20 বিট। ক্লিয়ার? তো 20 বিট হয় তাহলে কি হবে, তাহলে পুরো অ্যাড্রেস বাসটা তাহলে 20 বিটের, তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 20টা পসিবল লোকেশন সম্ভব মেমোরির, আর 2 টু দি পাওয়ার 20 হচ্ছে 1 মেগাবাইট। আর মেমোরির এক একটা কন্টেন্ট হচ্ছে 8 বিট, সো মাল্টিপ্লাই ইনটু 8, তো 1 মেগাবাইট মেমোরি অ্যাক্সেস করা সম্ভব। তো এখানে দেখেন এখানে হচ্ছে 4টা ডিজিট আছে হেক্সের, 4টা ডিজিট তোমার কি, আর একটা ডিজিট হচ্ছে 4 বিট, তাহলে 16 বিট, 16 বিট, তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 16, আচ্ছা 2 টু দি পাওয়ার 16, 2 টু দি পাওয়ার 6 ইন্টু 2 টু দি পাওয়ার 10, 2 টু দি পাওয়ার 10 হচ্ছে কিলোবাইট বা কে, আর 2 টু দি পাওয়ার 20 মানে হচ্ছে এম, আর 2 টু দি পাওয়ার 6 হচ্ছে 64, তাহলে 64 কে, 2 টু দি পাওয়ার 10 হচ্ছে কে মানে কিলোবাইট, তো 64 কে মেমোরি লোকেশন অ্যাক্সেস করা সম্ভব এই 4টা হেক্স ডিজিট মানে 16 বিটে। আর একটা মেমোরি কন্টেন্ট কিছু বলে না দেওয়া থাকলে হবে 8 বিটের, এজন্য মাল্টিপ্লাই ইনটু 8, তাহলে 64 কিলোবাইট মেমোরি অ্যাক্সেস সম্ভব বা আইও স্পেস আছে। আর তাহলে দেখেন মেমোরির মধ্যে দেখেন 1 মেগাবাইট অ্যাক্সেস করা সম্ভব, কিন্তু যখন আপনি মেমোরি ম্যাপ করতেছেন তার কিছু পোর্শন আপনাকে আইওর জন্য ছেড়ে দিতে হচ্ছে, তাহলে আপনি এখানে স্ট্যান্ডার্ড আইওতে 1 মেগাবাইট পুরো ইউজ করতেছিলেন, কিন্তু এখানে কিছু অংশ ছেড়ে যাওয়ার কারণে কি হবে, মেমোরির স্পেসটা কি কমে যাবে না? তাহলে আপনি আর আগের মতো আর 1 মেগাবাইট অ্যাক্সেস করতে পারবেন না, আগের চেয়ে কম অ্যাক্সেস করতে পারবেন। এটা ক্লিয়ার? জি স্যার। So this is an example that this portion is reserved from IO, and 409, this one is for port 1, etc. So the advantages of memory mapped IO are that we are using the same address space for memory and IO. So
we can do the operation using the same memory instruction. নেটওয়ার্ক আসে? Okay, can you hear me? স্যার এতক্ষণ শোনা যাচ্ছিল না, মানে কেটে কেটে আসতেছিল। So in memory mapped IO, we can use the same instruction for memory operation and IO operation. This is the advantage, one of the advantages. And the most disadvantages of memory mapped IO are that we are sharing the address space between IO and memory. So we are reducing the available space for memory. Right? মেমোরির জন্য আমাদের স্পেসটা আসলে কমে যাচ্ছে, লস্ট হচ্ছে, পার্ট অফ দ্য স্পেস কি হচ্ছে, আইওকে ছেড়ে দিতে হয়েছে, এজন্য মেমোরিটা আমাদের কি ছোট হয়ে যাচ্ছে, মেমোরির স্পেসটা। আর অ্যাডভান্টেজেস হচ্ছে যে আইও অপারেশন আর মেমোরি অপারেশন সেম ইনস্ট্রাকশন দিয়ে করা সম্ভব। So far we have talked about the programmed IO. So basically, if I summary, there are two ways to do the operation. One is for a standard IO operation, and one is for memory mapped IO operation. In standard IO operation, we have separated address space for memory and separate address space for IO. So we can use more memory in standard IO because we have separated address space. And in memory mapped IO, we have to share the memory address between memory devices and IO operation. So we cannot use more memory like in standard IO because we have to share the address space. And another advantages of the standard IO is that as we are using the separate address space for memory, we can use the bigger memory. We can incorporate much larger memory. But in memory mapped IO, we cannot because we have to share the memory address. And in the standard IO, as the address space is separated, different from IO and memory, so we have to use the separate instruction for memory operation and IO operation. Clear? আচ্ছা, এখন আছে ইন্টারাপ্ট ড্রিভেন আইও। আচ্ছা, in programmed IO, we have to write a software that will check whether the input data is available in the input device or the output is ready. We have to do this by ourselves. But in interrupt driven IO, the input device or the output device will interrupt or notify the microprocessor when the output operation is complete. This is the difference between programmed IO and interrupt driven IO. So think about that the microprocessor is executing a program. In that time, you hit a keystroke on your keyboard. Then the processor will stop executing that program, and it will immediately read the data from keyboard, and it will copy the data in the register. Then it will just continue executing the previous program. কোন একটা প্রোগ্রাম প্রসেসর রান করতেছে, তো এর মধ্যে আপনি একটা কিবোর্ড প্রেস করলেন, তো এটা ইন্টারাপ্ট হবে, মানে প্রসেসরকে একটা নোটিফাই করবে। প্রসেসর কি করবে, যে প্রোগ্রামটা সে রান করতেছিল সেটা কি করবে, স্টপ হয়ে যাবে। স্টপ হয়ে সে ইমিডিয়েটলি কিবোর্ড থেকে যে ডেটাটা পাবে সেটাকে রিড করে রেজিস্টারে রাখবে। এরপরে কি করবে, সে ব্যাক করে যে আগে যে প্রোগ্রামটা সে রান করতেছিল সেটা আবার রান করবে। এখানে দেখেন, এটা আসলে এত দ্রুত হচ্ছে, তার মানে কি, ধরেন সিপিইউ একটা প্রোগ্রাম রান করতেছে, এর মাঝে আপনি একটা কিবোর্ড হুট করে চাপ দিলেন, তো একটা ইন্টারাপ্ট হবে, মাইক্রোপ্রসেসর কি হবে, নোটিফাই হবে, সিপিইউ নোটিফাই হবে।
তো নোটিফাই হওয়ার সাথে সাথে কি করবে, সে প্রোগ্রামের এক্সিকিউশনটা বন্ধ করে দিবে। বন্ধ করে দিয়ে সাথে সাথে কি করবে, কিবোর্ড থেকে যে ইন্টারাপ্টটা হয়েছে সেটার জন্য সে কি করবে, ইনপুটটাকে রিড করবে, যে আগে ইনপুটটাকে রিড করতে হবে। রিড করার পর সে সব কাজ রিড করলো, করার পর সে আবার ওই প্রোগ্রামটা যেটা রান করতেছিল সেটা আসলে সে রান করতে কন্টিনিউ করবে। So when should we use in an programmed IO and when should we interrupt driven IO? তো এখানে একটু দেখেন, আমি একটা বেসিক ব্লক লিখছিলাম না, এটা হচ্ছে প্রোগ্রামড আইওর জন্য। যে আমাদের প্রোগ্রামের মধ্যে আমরা যদি প্রোগ্রামড আইও ইউজ করি তখন আমাদের এরকম একটা হোয়াইল লুপ লিখতে হবে, যে ওয়েট করতে হবে, যে কখন ইনপুট ডেটাটা রেডি হয় তখন ততক্ষণ পর্যন্ত কি করব, আমরা ওয়েট করব। তো এখানে কোনো কাজ ছাড়াই বসে থাকবে না ইনপুটের জন্য এখানে এই হোয়াইল লুপে। আর ইন্টারাপ্ট ড্রাইভেন হলে কি হবে, সে প্রসেসর তার নিজের মতো কাজ করতেছে, যখন ইনপুট ডিভাইসটা রেডি হবে সে তখন আমাকে নোটিফাই করবে। তাহলে আমার কি প্রসেসরটা আসলে ইউটিলাইজ অনেক ফুলি হবে না। ইন্টারাপ্ট ড্রাইভেন আইওতে প্রসেসরের ইউজেসটা অনেক ফুল ইউটিলাইজ করতে পারবো, কিন্তু প্রোগ্রামড আইওতে কি করতে হবে, আমাদেরকে এরকম করে ওয়েট করতে হবে, একটা ইনপুট না আসা পর্যন্ত এরকম হোয়াইল লুপের ভেতরে ওয়েট করতে হবে। তো এখানে আসলে প্রসেসর হুদে কোনো কাজ না করেই আসলে লেজি হয়ে বসে থাকবে, সে জাস্ট ওয়েট করবে। এটা আমাদের সিপিইউ সাইকেল নষ্ট হবে। আর ইন্টারাপ্ট ড্রাইভেন আইওতে কি, প্রসেসর তার নিজের মতো কাজ করতেছে, যখন ইনপুট রেডি ইনপুট ডিভাইস আমাকে নোটিফাই করবে, আমি যা ইনপুট রিড করলাম এরপরে আমি আবার নিজের মতো কাজ করলাম। তো এখানে আসলে কি অনেক সিপিইউ সাইকেলটা ওয়েস্ট কম হচ্ছে, সিপিইউ সাইকেলটা ওয়েস্ট কম হবে ইন্টারাপ্টে। আর প্রোগ্রাম আইওতে সিপিইউ সাইকেল ওয়েস্ট অনেক বেশি হবে। তো এই জন্য আসলে যদি আমাদের আইও ডিভাইসগুলো অনেক স্লো হয় তাহলে আমরা চেষ্টা করব ইন্টারাপ্ট ড্রাইভেন আইওটা ইউজ করি। তো এটা হচ্ছে ইউজফুল কখন, ইন্টারাপ্ট ড্রাইভেন আইও যখন হচ্ছে আমাদের ইনপুট ডিভাইস আউটপুট ডিভাইসগুলো অনেক স্লো। যদি অনেক স্লো হয় তাহলে আমরা প্রোগ্রামড আইও যদি ইউজ করি তাহলে আমাদের ওইরকম হোয়াইল লুপের ভেতরে ওয়েট করে বসে থাকতে হবে, যে যতক্ষণ না পর্যন্ত আইও অপারেশন কমপ্লিট হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সিপিইউ বসে থাকবে ওয়েট হোয়াইল লুপের ভেতরে। কিন্তু ইন্টারাপ্ট হলে কি হবে, ও অপারেশন কমপ্লিট হলে সে আমাকে ইন্টারাপ্ট বা নোটিফাই করবে। তো এর মাঝে আমি তো অন্য কাজও করতে পারবো, সিপিইউ অন্য কাজও করতে পারবে। তো ইউজফুল হোয়ার দ্য আইও অফ ডিভাইসেস আর টু স্লো। যেমন হচ্ছে কিবোর্ড আছে কয়েক কিলোবাইট পার সেকেন্ড আছে ডেটা ট্রান্সফার, কিবোর্ড মাউস, তো এগুলোর জন্য আসলে ইন্টারাপ্ট ড্রিভেন আইও ইউজ করা হয়। ক্লিয়ার? So there is this is a timeline showing, for example, here the CPU has started to running a program called main program. So it is running. So at this moment, the CPU get a interrupt from keyboard. So you have pressed a keystroke on your keyboard. Then the CPU will stop the main program. It will read the input and copy it to the register. Then after copying the input data from keyboard, it will resume the main program again. Then at this second point, another keystroke is hit. Then the CPU will read the keystroke at this portion of the time. Then again, it will execute the main program, and it will continue. গুলাতে আমার সিপিইউ কিবোর্ড থেকে ইনপুট ডেটাটা রিড করতেছে, আর বাকি সময় দেখেন পুরো প্রায় 90% টাইমে সে মেইন প্রোগ্রাম এক্সিকিউট করতেছে। ক্লিয়ার? তো এটা আসলে দেখেন মানে সিপিইউ সাইকেল কিন্তু কখনো নষ্ট হচ্ছে না। যখন আসলে কিবোর্ড থেকে কোনো ইন্টারাপ্ট নাই তখন সে মেইন প্রোগ্রাম রান করতেছে, যখন ইন্টারাপ্ট আসতেছে সে নোটিফাই হচ্ছে, তখন সে মেইন প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট বন্ধ করলো, সে আগে ইন্টারাপ্টার কাজ করবে, সে ডেটা রিড করবে অথবা রাইট করবে, করার পর সে আবার নতুন মেইন প্রোগ্রামে ফেরত আসবে। এটা সুবিধাটা কি, অ্যাডভান্টেজটা কি, যে আমাদের সিপিইউ সাইকেলে ফুলি ইউটিলাইজ হচ্ছে আমাদের জন্য। এটা কি ক্লিয়ার?
সিপিইউ সাইকেল যে আসলে নষ্ট হচ্ছে না ইন্টারাপ্ট ড্রিভেন আইওতে। জি স্যার। Yes, sir. আর প্রোগ্রাম আইওতে যে আমাদের সিপিইউ সাইকেল ওয়েস্ট হচ্ছে সেটা কি ক্লিয়ার? জি স্যার, হোয়াইল লুপের মধ্যে পড়লো। হ্যাঁ, ওয়াইল লুপের মধ্যে ধরেন এই এতটা পোর্শন আমাদেরকে ওয়েট করা লাগতো এই পর্যন্ত, যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রিন্টিং কমপ্লিট না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের হোয়াইলের মধ্যে বসে থাকতে হবে। ইন্টারাপ্টে কি করলাম, আমি দিয়ে রাখলাম ও কাজ করুক, যখন সে কমপ্লিট করবে তখন আমাকে সে নোটিফাই করবে। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। So interrupt-driven IO is a device-initiated transfer. So the device will initiate that interrupt. The microprocessor will not initiate the operation. Either input device or the output device will initiate the operation and interrupt the microprocessor. তো মাইক্রোপ্রসেসর নিজে থেকে কিন্তু এরকম অপারেশনগুলোকে ইনিশিয়েট করবে না, আইদার ইনপুট ডিভাইস অথবা আউটপুট ডিভাইসগুলো কি করবে, এই অপারেশনগুলোকে ইনিশিয়েট করবে। তো ইনিশিয়েট করার শুরুতে সে কি করবে, ইন্টারাপ্ট দিবে মাইক্রোপ্রসেসরকে। মাইক্রোপ্রসেসর ইন্টারাপ্ট দেওয়ার জন্য ইন্ট নামে একটা পিন থাকবে। মাইক্রোপ্রসেসরে যদি ডেটা শিটটা পড়েন বা তারা যখন 8086 এর একটা পিন থাকবে, সেই পিনটার নাম হবে আইএনটি। সেই এটা ইন্টারাপ্ট পিন, সেই ইন্টারাপ্ট পিনের মাধ্যমে সে প্রসেসরকে ইন্টারাপ্ট দিবে। তো interrupt can be of two types, external interrupt and internal interrupts. Again, the external interrupt can be of two types, maskable and non-maskable. The maskable interrupt can be enabled or disabled. For example, the mouse click, keystroke, keyboard, those interrupts are maskable interrupt. You can disable or enable the interrupt. On the other hand, the non-maskable interrupt cannot be disabled or enabled. This kind of interrupt is generated by the microprocessor itself. Whenever there is a power failure or there is a kernel shutdown or there is a critical error, then the microprocessor itself will generate the non-maskable interrupt. So you cannot disable the non-maskable interrupt. Clear? মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট ডিসেবল এনেবল করা যাবে, কিন্তু নন মাস্কেবল হচ্ছে কি, মাইক্রোপ্রসেসর যেহেতু নিজেই জেনারেট করে ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে, তো এটা ডিসেবল আর ইনেবল করা যাবে না, সে নিজে অটোমেটিক ইনেবল অথবা ডিসেবল করবে। যেমন সে পাওয়ার ফেলে, মাইক্রোপ্রসেসর 5 ভোল্ট দরকার, 5 ভোল্টের থেকে সে কম পাচ্ছে, তো ওই মুহূর্তে সে কি করবে, একটা নন মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট, যেটা আসলে আপনি থামাইতে পারবেন না, সে অটোমেটিক নন মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট জেনারেট করবে, করে সে কি করবে, ওই যে যেহেতু পাওয়ার ফেলিওর সেন্সিং করছে, সে পাওয়ার ফেল হচ্ছে, সেজন্য ওই ইন্টারাপ্টটা সে জেনারেট করবে। এই নন মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট গুলো কেন দরকার হয়, যখন পাওয়ার ফেল হচ্ছে, তার মানে কি প্রসেসরটা কি হবে, শাটডাউন হয়ে যাবে। তো ওই মুহূর্তে সে একটা মনে করেন সেন্সিটিভ অপারেশন করতেছে, তো ওই মুহূর্তে যদি পাওয়ার ফেলিওর হয় তাহলে ওই সেন্সিটিভ ইনফরমেশনটা আমার হারাই যাবে। তো আমাদের কি করতে হবে, সেন্সিটিভ ইনফরমেশনটা র্যাম থেকে নন ভোলাটাইল মেমরি অথবা রমের মধ্যে, যেটা মানে আসলে পাওয়ার ফেল হলেও হারা যায় না, সেরকম জায়গায় ডাটাটা কপি করতে হবে। সে তো আমরা আসলে পাওয়ার ফেলিওর যখন হয়, সেন্স করে যে 5 ভোল্টের নিচে আমার পাওয়ারটা ড্রপ হয়ে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে সে তখন কি করে, এই একটা ইন্টারাপ্ট জেনারেট করে, তাহলে তখন কি করে মাইক্রোপ্রসেসর যে অপারেশনটা করতেছিল সে থামায় দেয়, এবং যতগুলো সেন্সিটিভ ইনফরমেশন আছে সেগুলোকে সে কি করে কপি করে নন ভোলাটাইল মেমোরিতে কপি করে রাখে। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে ইন্টারনাল ইন্টারাপ্টস। দিস কাইন্ড অফ ইন্টারাপ্টস হ্যাপেন্স whenever your program or your code contains error, like you have written a code division by zero, where you have access a null pointer, or you have a heap overflow or buffer overflow. In such condition, the interrupt will generate. ইন্টারনাল ইন্টারাপ্ট হচ্ছে যে ডেভেলপারের যে কোডের মধ্যে যদি বাগ থাকে, ডিভিশন বাই জিরো, এক্সিকিউশন যদি ওভারফ্লো হয়, এরকম ক্ষেত্রে ইন্টারনাল ইন্টারাপ্ট জেনারেট হবে। So in the next class we will talk about the direct memory access. If you have any questions so far, you can ask me now. Okay, please everyone, please respond to your roll call. Roll number 1. Present, sir.
2, Yes, sir. 3, 4, 3, Present, sir. 3, 5, Yes, sir. 6. Sir, 5 আছে sir. Hello? Okay, present. 6, 7, Yes, sir. 8, Yes, sir. 9, Yes, sir. 10, Yes, sir. 11, Present, sir. 12, Yes, sir. 13, Yes, sir. 14, Yes, sir. 15, Yes, sir. 16, Yes, sir. Yes. 16, Yes, sir. 17, Yes, sir. 18, 18, 19, Present, sir. 20, Present, sir. 21, 22, Present, sir. 23, 23, 24, Present, sir. 25, প্রেজেন্ট স্যার। স্যার 26, আমার আগের ক্লাসে প্রেজেন্ট ছিল, আমার রেজিস্ট্রেশন লেট হয়েছে। আচ্ছা, আর রোল নাম্বার স্যার 25। স্যার আমি একটু হ্যাঁ মিস করে গেছি, আমারটা মেবি একদম প্রথমে। কত? স্যার 1 হতে পারে। 3 নাকি তাসনিম কবির ঐশী? জি জি স্যার। আচ্ছা, এখানে যে 25, আপনি আপনার রোল নাম্বারটা চ্যাট বক্সে দিয়ে রাখেন। জি স্যার। আচ্ছা, 27, আব্দুল্লাহ আল মাসুদ। 28, ওকে, 28, 28, হ্যালো 29, Present, sir. 28 present, স্যার। স্যার 28 আমি। 30, স্যার প্রেজেন্ট 28। ওকে, 30, জি স্যার, প্রেজেন্ট। প্রেজেন্ট স্যার। ও হ্যালো স্যার। হ্যালো 31, স্যার, প্রেজেন্ট স্যার। 32, স্যার প্রেজেন্ট 28 স্যার। প্রেজেন্ট। হ্যাঁ প্রেজেন্ট, 28 প্রেজেন্ট, 33, স্যার Yes, 28 sir. অ্যাবসেন্ট দেওয়া এখানে। প্রেজেন্ট, 28, আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ স্যার স্যার আমারটা কি আমার দেওয়া এখন হয়েছিল? হ্যাঁ, স্যার তাসনিম কবির ঐশী আমারটা কি দেওয়া হয়েছিল? আচ্ছা আমি চেক করতেছি। স্যার আমার এখনো রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি স্যার, কি করব? আচ্ছা আচ্ছা, যারা যারা রেজিস্ট্রেশন করেনি আপনারা চ্যাট বক্সে আপনাদের রোল নাম্বারটা দিয়ে রাখেন। স্যার রেজিস্ট্রেশনের কারণে ফার্স্ট ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্সটা দিতে পারি নাই স্যার। হ্যাঁ, আমি তো মনে হয় লিখে রাখছিলাম আপনাদের যারা যারা রেজিস্ট্রেশন করেনি তাদের রোল নাম্বার হয়তো বা আমি লিখে রাখছিলাম, লিখে তারপরে আপডেট করছিলাম। আচ্ছা, তারপর আপনারা এই যে চ্যাট বক্সে দিয়ে রাখেন, আমি দিয়ে দেবো।
স্যার আমার হ্যাঁ অ্যাটেন্ডেন্সটা দিতে পারি নাই। হ্যাঁ চ্যাট বক্সে দিয়ে নেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। So your marks distribution for this course has changed. I have already uploaded that in the ELMS. The CT will account for 40% marks as before. You have to and there will be 2 assignment. The assignment will be might be. I hope you can see my screen. So this is Yes, the new sir, course can see. marks distribution for this course. Attendance 5%, assignments will be 10%. So there will be 2 assignment. One best one will be count, and class test will be 40%. 5 class test out of 4. Out of 5, 4 will be counted, and the midterm will be 20%. Final exam will be 25%. If you don't have any question, I can end the class now. স্যার Okay, আমি thank you everyone. হ্যাঁ আমি চ্যাটে লিখে দিছি স্যার। হ্যাঁ, okay, 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 thank you.